नमस्कार। न्यूज एट नाइट में आपका स्वागत है। देश विदेश की खबरें मुंबई वीके के साथ। सामाजिक राजकीय या हो खेल कूद, योगा या खाना खजाना या पिकनिक स्पॉट या एंटरटेनमेंट, म्यूजिक मस्ती और कॉलेज इवेंट्स। लेटेस्ट न्यूज अपडेट ओनली ऑन न्यूज एट नाइट। तो आज न्यूज एट नाइट में आप देखोगे कुछ ऐसे मजेदार रोमांचक खबरें, न्यूज अपडेट और बहुत कुछ। आज रोज ऐतिहासिक दिन એટલે કે 16 जुलाई 2023 भारत रत्न विश्व पूजनीय भारत देशना संविधान रचयिता विश्वना रत्न बोधिसत्व विश्व पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहेब द्वारा त्रिसूत्र मंत्र अपाયેલા शिक्षित बनो, संगठित થાવ, संघर्ष करो, જેમના આજે 100 વર્ષ થયા છે। આ ત્રિસૂત્ર કાર્યક્રમ 100 વર્ષ પહેલા 20 जुलाई 1923 મુંબઈમાં જ આ કાર્યક્રમ દિનેશભાઈ પરમાર અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ તેમજ ભરત મારવાડી શામજી નાનજી મારવાડી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબ તેમજ શ્રી ભરતભાઈ મારવાડી સાહેબ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો। એ કાર્યક્રમમાં મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતથી અનેક અગ્રણીઓ આવ્યા હતા, જેમાં આદરણીય ભારત રત્ન ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના પૌત્ર સન્મા શ્રી આદરણીય ભીમરાવ આંબેડકરજી, સાંસદ ગુજરાતના શ્રી કિરીટભાઈ સોલંકી સાહેબ, શ્રી કેપ્ટન માણેક સાહેબ, શ્રી જીતજી ચાવડા સાહેબ, શ્રી પરમાર સાહેબ, શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર સાહેબ, શ્રી સુનિલભાઈ જોડે સાહેબ, શ્રી ડો. રાજુભાઈ વાઘમારે સાહેબ, કેબિનેટ મંત્રી શ્રી મંગળજી લોઢા સાહેબ, શ્રી જયસિંહભાઈ પડાયા, માજી પ્રમુખ શ્રી મુંબઈ મેઘવાડ કેન્દ્રીય પંચાયત શ્રી પપુભાઈ રાબડિયા સાહેબ, શ્રી આલજીભાઈ મારુ સાહેબ તેમજ શ્રી આદરણીય તેમજ આપના સમાજના સંસ્થાઓના અધ્યક્ષ, પ્રતિનિધિઓ તેમજ સમસ્ત અનુસૂચિત સમાજના પ્રમુખો અને ભાઈઓ બહેનો મિત્રો પપ્પુ ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરના સૂત્ર જે આપવામાં આવ્યા હતા એ જ ઐતિહાસિક દામોદર હોલ પરેલ મુંબઈમાં સર્વોની વિશેષ ઉપસ્થિતિ સાથે સફળતાપૂર્વક કાર્યક્રમ પાર પાડવા સાથે ઉપરોક્ત સમિતિ દ્વારા સર્વ આવેલા અગ્રણીઓ મહેમાનોનો આભાર। विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर सभी बहुजनों के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंच पर आसीन सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहन, काफी समय हो चुका है, इनविटेशन दे दिया मुझे शिमला जी आना है, कि सैटरडे संडे में मुंबई में हूँ, आता हूँ। समय लगा, एक कार्यक्रम में गया था और वहां से तुरंत मैं यहाँ। काफी मेरे वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बताया। जो 30 सूत्री सर से विनती करता हूं, सर दोनों आइए सर प्लीज। पहली बार जब मैं आया था दामोदर हॉल में, एक सामाजिक कार्यक्रम था, तब मैंने वो ट्रस्टियों को मिला। दामोदर हॉल के ट्रस्टीज, ट्रस्ट का नाम कुछ पीपल्स नाम से कोई सोशल सर्विस, पीपल सोशल सर्विस। तब ट्रस्टी मुझे मिले, 2-4 ट्रस्टी मुझे मिले, आपको शेयर करना चाहता हूं। बोले अभिभाव जी मिलके काफी हर्ष और आनंद हो गया, लेकिन बाबा साहब की उन्होंने जगह दिखाई मुझे। बोले बाबा साहब यही फ्रंट को जो जगह है, अभी तो काफी चेंजेस हो गए हैं, स्कूल जहां है वहां बाबा साहब के ऑफिस है, पीछे बाजू बाबा साहब रेस्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए रहते थे। और डबक चाय जो है, काफी लोगों को मालूम नहीं होगी, इसके बाजू में डबक चाय है। आज भी रूम नंबर 51, 50 एंड 51 BIT था,
वहां आज भी वो सुरक्षित है। बाबा साहब के रमाबाई के रिश्तेदार आज भी वहां रहते हैं। इसके लिए हिस्टोरिक डे है, हिस्टोरिक प्लेस में आज आपने सभी ने इस मीटिंग का आयोजन किया। बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के उस समय गुजराती समाज के लोग बाबा साहब से जुड़े हुए। परमार गुरु जी करके नाम आज भी लोग लेते हैं। महाराष्ट्र के लोग परमार गुरु जी का नाम लेते हैं। जो परमार गुरु जी बाबा साहब के करीबी थे, बाबा साहब पर उनका भरोसा था, विश्वास था। बाबा साहब ने फर्स्ट जो पीपल एजुकेशन ट्रस्ट में सिद्धार्थ कॉलेज जिसकी ट्रस्टी बनाई थी, उसमें परमार गुरु जी का नाम था। जहां भरत भाई आए थे, अंबेडकर भवन का ट्रस्ट बाबा साहब ने जब निकाला, शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, उसमें फर्स्ट ट्रस्टी फिर से परमार गुरु जी थे। इस तरीके की गुजराती समाज बाबा साहब से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद जो मेरी सोच है मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब जाने के बाद जो संवाद चाहिए था, वो मूवमेंट में आने चाहिए थे। उसके बाद में कोई गुजराती समाज के लोग यहां आए नहीं, मूवमेंट में आए नहीं यहां। इसके लिए दुरावा जरा निर्माण हो गया था। इसके लिए मैंने सोचा आज मौका है, कुछ बातें मेरी रख दूं। आने वाले समय में हमें मिल के चलना पड़ेगा। मैं अभी एमपी साहब को बताया था, सुबह में वो राजगृह में आए थे। राजगृह में बाबा साहब का मेमोरियल कैसा है वो देख के बहुत ही भावुक हो गए। मैंने बोला मैं कुछ ना कुछ इसमें करना चाहता हूं। मैं बोला इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस तो मैं करता हूं, बाबा साहब का मेमोरियल। लेकिन समाज के कुछ क्वेश्चन है, उस पर ध्यान रखो। मैंने बताया हिंदू मिल का जो काम चल रहा है, जो हिंदू मिल का काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसमें कुछ बदलाव होना जरूरी है। तो मुझे आश्वासित कर दिया कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर से अक्टूबर में 15 अक्टूबर के पहले मैं डेलीगेशन लेके आऊंगा, महाराष्ट्र सरकार से बात करूंगा, समाज के लोगों को बुलाऊंगा, चर्चा हो गया और हिंदू मिल का मसला जल्दी से जल्दी हो जाए वो देखूंगा। इस तरीके से मैं देख रहा हूं। मैं अभी गुजरात रेगुलर जाता हूं। मुकेश भाई है मेरे साथ। मुकेश भाई जब गुजरात जाता हूं तो मुकेश भाई रहते हैं। गुजरात में काफी परिवर्तन आ गया, मैं देख रहा हूं। एक जमाने में मैं गुजरात में जाता था, 23 सितंबर बाबा साहब को बड़ौदा से जहां निकाल दिया था। मैं 2004-2005 की बात कर रहा हूं। उस दिन वो संघर्ष भूमि संकल्प दिन में जाता था। संकल्प दिवस संकल्प भूमि में जाता था। 500-600 लोग मुझे मिलते थे। मैं भी बड़ा दुखी होता था। लेकिन अब भी मैं 4 साल से जा रहा हूं। 2018 से मैंने शुरुआत की फिर से। तब मैंने देखा कि लैक्स ऑफ पीपल गैदर हो गए बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। गुजरात में जो मूवमेंट चल रही है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में गुजरात आगे निकल जाए। समता सैनिक दल की मैंने देखी, रैली देखी, उन लोग से बात किया मैंने। काफी संख्या से लोग आते हैं संकल्प भूमि। मैं हाल ही में अभी महीना भर के पहले राजकोट था। राजकोट के बाद में मैं जूनागढ़ गया। जूनागढ़ से गिर और गिर के आगे
तलाला तलाला केसो तलाला तलाला में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। सौरभ ने उसका वर्णन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं भी ताजुब हो गया कि तलाला में माता रामायण का मेमोरियल टाइप बिल्डिंग का इरेक्शन हो रहा था, उसका उद्घाटन मैंने किया। काफी संख्या में वहां लोग जुड़े हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने बात करता हूं सबसे, तब उन्होंने बताया कि हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। इधर 200 के हमारे बंगले हैं, कुछ चाल में लोग रहते हैं, वो सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वहां से मैं जल्दी निकला क्योंकि मेरे को गिर जंगल में जाके देखने वाला था। वहां के रेंजर मुझे बोले कि आपको सब दिखाता हूं। कहने की बात यह है कि अवेयरनेस गुजरात में ज्यादा है, वो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उन्नाव में जो हत्याकांड हुआ था, उन्नाव में जो हत्या हो गई थी, उन्नाव में जो 4 बच्चों को मार दिया था, नहीं मार कर रहे थे अपने पट्टे से, लकड़ियों से, पूरा देश देख रहा था। उसके वजह से मैं बोलता हूँ गुजरात में ये होगी। आज वैसा देखा जाए तो देश में एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गई। हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश की बात आज सोशल मीडिया पर चल रही है। ज्यादा अत्याचार होने लगा है। पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पर भी सोचना पड़ेगा हम लोग को, भाई अत्याचार क्यों बढ़ रहे। बाबा साहब ने हमें संविधान से हक और अधिकार दे दिया है। आज जो मेंटेलिटी है इस देश में, दबाने की मेंटेलिटी चल रही है। हम सुपीरियर है, तुम इंफीरियर हो, नीचे वाले हो, दबाने की बात इस देश में फिर से चल रही है। इसके लिए हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें सुझाव करना पड़ेगा, हमें किस रास्ते से जाना पड़ेगा। यूपी में देखा जाए, मध्य प्रदेश में आज देखा जाए, तो हमें देखना पड़ेगा भाई, हमें शिक्षित बन गए। हमें महाराष्ट्र का उदाहरण देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के बाद का बुद्धिस्ट समाज है कि उसमें शिक्षा के प्रमाण ज्यादा से ज्यादा है। शिक्षा होने के बाद हमें सामाजिक स्टेटस आ गया, आर्थिक स्तर हमारा बढ़ गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यहाँ के बात बताने के बाद में कि हमारे समाज के लोग भी अच्छे तरह है। मानिक साहब ने बता दिया कि 4 कैप्टन के घर में, तो भी हमारे को दबाने की कोशिश चल रही है इस देश में। जो परिवर्तन देश में बाबा साहब देखते थे, वो परिवर्तन की कड़ियां थोड़ी धीरे से चल रही है। बाबा साहब ने बोला था पाखंडवाद, अंधश्रद्धा छोड़ दो, लेकिन देश आज उस रास्ते से चल रहा है। मैं आज यूपी में गया था 8 और 9 तारीख को ये महीने की, और मुझे दिल्ली से तो 200 किलोमीटर नगीना जाना था। कावड़ यात्रा वहां चल रही थी, कावड़ यात्रा। हाईवे पूरे बंद कर दिए थे, एक ही हाईवे से गाड़ी जाती थी आती थी। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है सेक्शन 51 में, आने वाले समय में हम लोग विज्ञान का रास्ता इस देश में अपनाएंगे और विज्ञान से माध्यम से देश की प्रगति करनी पड़ेगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। इसके लिए संगठन बनना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। संघ जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई थी संघ, तो आज हमें संगठित बनना पड़ेगा। संघ की संकल्पना आरएसएस ने ली और उन्होंने संघ बना दिया।
संगठन बनना जरूरी मैं समझता हूं। महाराष्ट्र हो गए, गुजरात के आप सभी है, एक दूसरे से हम लोग रिश्ता बनाए रखे, एक दूसरे की मदद करनी जरूरी मैं समझता हूं। परवार जी ने जो बात की मैं सहमत हूं भाई। हम लोग भी यूनियन चलाते हैं, जो बाबा साहब ने 1938 में मुंबई के महानगर पालिका में शुरुआत की थी, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ। मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि उस समय 1960 में जो कॉलोनीज बनी यहां बंबई में मुंबई म्युनिसिपल कामगारों के लिए, वो अच्छे स्पॉट पर है। दादर की बात किया जाए का गौतम नगर, काफी संख्या से 3000 फैमिली वहां रहती है, आज पूरे डेमोलाइज कर दी। हमारी मांग वही है कि उस कॉलोनी में भाई उन लोग के लिए फिर से घर निर्माण होने चाहिए, और बची हुई जगह है वो म्युनिसिपालिटी ने भाई अपने प्राइवेट बिल्डर को देके बचना चाहिए, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल पावर हमारे पास कम है। पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होती है तो हम लोग सब चेंज कर देते हैं। आने वाले समय में उस पर भी हमें दौड़ रखना पड़ेगा। ये नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है, नॉन पॉलिटिकल मंच है, मैं इसके लिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भाई आने वाला समय हमारे लिए धोखादायक है, हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। किसी ने बात रखी थी, मेरे को लगता है बात हमारे निकल गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ वाघमारे ने बात की। उन्होंने बोला कि संविधान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई, संविधान तो संविधान स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल है संविधान का, प्रियम्बल उसको पाठांतर करना पड़ेगा, संविधान पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इतना बताना चाहता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। किसी ने अभी एमपी साहब ने बोला दिस इज द ओनली पॉलिसी इन ड्राफ्ट मैनर ओनली। झूठ है। दैट इज ऑलरेडी, दैट इज इन कोरोना के महामारी में उसका पास किया है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में आपने सोच लो, जहां वक्त मिलेगा, जहां पेपर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे उसके बारे में, क्योंकि आपके भी बच्चे बाल बच्चे होंगे, आपके पोते बिते होंगे, इसके बारे में पॉलिसी हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक पॉलिसी है। इसमें ऐसा प्रावधान है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से 10वीं तक 2 ही परीक्षा होगी। 2 परीक्षा के बाद वो बच्चा उतना ग्रेड प्राप्त नहीं कर सके तो उसको बोलेगा तेरे पास कौन सा भी अनुभव है। किसान का बच्चा बोलेगा भाई मेरे पास तो, मेरा बाप तो खेती कर रहा है, उसका अनुभव है, तो उसको खेती करने के लिए तेरे को साइंटिफिक खेती करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस तरीके की पॉलिसी। कारपेंटर का बच्चा बोलेगा मेरा बाप कारपेंटर है, मेरे को उसका अनुभव है तो कारपेंटर बनेगा, लेकिन कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरीके का प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। शिक्षित बनो बाबा साहब ने जो नारा दिया, उस नारे को लेके हमारा समाज अब पढ़ गया। काफी समय हम अब इतने पढ़े लिखे हो गए कि जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण के बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे से हमारी कंपटीशन होती है। नागपुर दीक्षा भूमि का जो कॉलेज है, बाबा साहब अपनी माँ दीक्षा अंबेडकर कॉलेज, वहां जब रिजल्ट लगते हैं तो नॉर्मल बच्चे, जनरल के बच्चे वहां पहले एडमिशन लेते हैं, बाद में दूसरे कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होता है। इस तरीके से शिक्षित बनों का आज माहौल चेंज हो गया कि जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बुद्धिस्ट के बच्चे हैं, वो एजुकेशन में आगे आ गए।
इसके लिए इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी आज लाने की कोशिश देखा कि एजुकेशन के माध्यम से समाज आगे आ रहा है। इसके लिए रिजर्वेशन इन लोग मांग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जोर से शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम इस देश में चल रही है। यह सभी सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समय न लेते हुए, नहीं तो कोई बोलेगा टिप्पणी हो रही है इधर। वैसे नहीं कि हमारे सोचना पड़ेगा, समाज के लिए सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, दूसरा आके कोई सॉल्व नहीं करेगा। ये बाबा साहब का बहुत फेमस वर्डिंग है। इसमें भाई करना है तो तुम्हें करना है, लड़ना है तो तुम्हें लड़ना है भाई समाज के लिए। समाज बन के आज 6000 जाति में हम बांट गए हुए हैं, और 6000 जाति जब इकट्ठा आएंगी तो देश पर राज करेंगे। हम वो लोग हैं, उस जमाने में राजे रजवाड़े के लोग हैं जिस देश पर राज कर रहे थे, वो समाज के हम लोग हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मनुवादी ने हमारी इस तरह के आगे, इसके लिए हमें आगे कैसा जाना है उस पर सोच रखनी पड़ेगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद देता हूं भरत भाई को, अच्छा सा प्रयोग यहाँ किया। सभी समाज के पढ़े लिखे लोग इस हॉल में आके जो चर्चा हो गई, एक दूसरे से बात रखी गई, मैं समझता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम आप लेते जाओ। कुछ फल नहीं मिला, आज हमारे इधर अंबेडकर भवन का हॉल भी इससे भी अच्छा है, वहां में संवाद होना चाहिए एक दूसरे से, मराठी हो गए, गुजराती हो गए, लेकिन हमारा एम एक ही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय श्री। दर्शक मित्रों, हमारे पास बाबा साहब के वंशज भीमराव अम्बेडकर जी है हमारे साथ है। तो आज का जो हमारे गुजराती समाज की त्रिवर्षीय जो मुद्दा है तो उन्होंने सार्थक करके ये जो प्रोग्राम किया, तो आपको समझ में आया कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम रख सकता था। आज के प्रोग्राम में आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि बाबा साहब के 3 वर्ड, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, इसका मैसेज पूरा गुजराती समाज में आप लोग ने दिया और लोगों को चेतना दी कि हमें किस बारे में आगे चलना पड़ेगा। शिक्षा के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। शिक्षित बनने के बाद ही हम लोग हमारी प्रगति कर सकते हैं। ये मैसेज मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज है। और इकट्ठा सब समाज के लोग आज इकट्ठा आ गए यहाँ हॉल में। इस हॉल में जो चर्चा हो गई, इससे मैं लगता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रोग्राम लेने के बाद आपस में नज़दीकी आ जाएगी सभी समाज के लोगों के। इंस्पिरेशन मिलेगा जो उद्योग में है, इंडस्ट्री चलाते हैं, उससे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश जाएगा। यही नमो बुद्धाय। धन्यवाद। दर्शक મિત્રો, અમારી સાથે જે માણેક સાહેબ जो પોતે પાયલોટની દુનિયામાં ઘણું બધું નામ કરી ગયા છે અને તમે અમને સ્ટેજમાં પણ સાંભળાશે। તો માણેક સાહેબ, આજે આપણા દિનેશભાઈ અને ભરત મારવાડી જે આ વિચારોને આપણે પ્રોગ્રામમાં ફેરવી નાખ્યો, એ બદલ તમે કંઈ કહેવા માંગશો?
મને ખૂબ આનંદ છે. સંવિધાન અને સંવિધાનના આધારે ભારત દેશ એના રચયિતા ભારત રત્ન ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે વિચારો જે છે એ જે વિચારોને જે ફરીથી પરિવર્તિત કરવામાં આવી, જેનાથી સમગ્ર સમાજને, મુંબઈના આપણા અનુસૂચિતના સમાજના લોકોને જે પ્રેરણા મળી એ જોઈને મને ખરેખર ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. ધન્યવાદ માણિક સાહેબ. અને તમે જે એજ્યુકેશન લોકોમાં ફેરવી રહ્યા છો, જે આપણા સમાજમાં જે પાયલોટ બનીને જે આપણે તમે જે મતલબ નામના કરી છે તે જાણીને આપણો સમાજ થોડો સદ્ધર થશે, સુશિક્ષિત થશે, જે બાબા સાહેબના સિદ્ધાંતોને એ લોકો ફોલો કરશે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. આપણે એક વાત એડ કરવા માગું, જે વિદ્યાર્થીઓ એવિએશન ક્ષેત્રે કંઈક કારકિર્દી બનાવવા માગે છે, ખાસ કરીને પાયલટ બનવા માંગતો હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ એ સ્કાયલાઇન એવિએશન ક્લબનો સંપર્ક સાથે જોડાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, તો જરૂર તમે એમને સંપર્ક સાચો અને તે નીચે એમનો નંબર પણ આપજો. ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, વીકેન્ડ ન્યૂઝથી ફરી આપની સામે એક આજે અમારી સામે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના જે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક આવશે તો આપણા શિવરામ વર્માજી. તો શિવરામજી, તમને આજના કાર્યક્રમના બારામાં શું કહેવા માંગો છો? આજનો કાર્યક્રમ જે મુખ્ય ધ્યેય હતો, હેતુ હતો કે શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો. અને આ ખરેખર આ સબ્જેક્ટને વિચારવા જેવું છે, એકદમ સંવેદનશીલ સબ્જેક્ટ છે. આજે જે બધાએ મળીને પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા, પોતાના અનુભવો રજૂ કર્યા અને સમાજે આગળ વધવા માટે શું કરવું જોઈએ એ બાબતે જે ચિંતન મનન થયું એ ખરેખર સરાહનીય હતું. અને જે કાર્યક્રમ આજનો હતો એ ઉત્તમ હતો આ સબ્જેક્ટને લઈને. જે રીતે મેં બધીની સ્પીચ સાંભળી, બધી અલગ અલગ બધામાં ધુરંધરે સારી સ્પીચ આપી, મને સર્વશ્રેષ્ઠ મને તમારી સ્પીચ લાગી. કારણ કે જે તમારી સ્પીચ હતી એ દર્દ હતો, જે તમારી સાથે જે વિતાઈ શકી તો તમે એને ઉદાહરણ આપીને જેને સમજાવ્યું. સાચું, જ્યારે તમે જોઈને મારા હાથમાં રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા કે આવું જે આંબેડકરે જેવું મહેસૂસ કર્યું એ તમે મહેસૂસ કર્યું, ત્યારે તમે આ પોઝિશન પર આવી ચૂક્યા છો. તો બસ હું સર્વને એમ જ કહેવા માંગી, આંબેડકરના સિદ્ધાંત પર ચાલો. જ્યારે શિવરામ પરમારજી એટલા આગળ વધી ગયા, એમની પર જ્યારે વિતાઈ તો તમારા લોકોની પણ વિતાઈ હશે. તો તમે આ સાંભળો, આ કરો અને શિક્ષિત બની સંગઠિત રહીને સંઘર્ષ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત. એક વાત કહી છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે સંઘર્ષ છે ને એને એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિ સમજી શકે. આપણી અંદરની આપણી સંવેદનાને આપણે જગાડવાની છે. આપણા પૂર્વજો સાથે જે કાંઈ થયું છે, રાઈટ, આપણા લોકો સાથે, બરાબર છે, આપણા સમાજના લોકો સાથે હજી પણ થઈ રહ્યું છે, હજી પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એને થોડું આપણે સમજવું પડશે અને એમાંથી બહાર ખરેખર એકદમ આપણા શિવરામજી કહ્યું છે, હજી પણ આ ચાલી રહ્યું છે. તો બસ એને પુશઅપ કરો, આગળ શું કરવાનું છે, સંગઠિત બનીને કામ કરવાનું છે. બરાબર ને? દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે છે દિનેશભાઈ પરમાર છે, આપણા ગુજરાતના સૌરભ મેગેઝિનના કરતા હતા છે. અને એમના જે તમે અત્યારે જે સરસ મજાનો કાર્યક્રમ જાણ્યો છે, આપણા સમાજમાં ક્રાંતિ લાવવાનો જે પહેલ એમણે કરી છે તે આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકરના 30 સૂત્રો દ્વારા. તો હું દિનેશભાઈને કહીશ કે તમને આ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો, એ તો બધાએ જાણી લીધું છે, પણ દરેક વસ્તુ કોઈ કરતું નથી, ખાલી વિચારો લાવે છે. તો તમે અમલમાં કઈ રીતે લાવ્યા? મિત્રો, તમે જાણો છો મારે 18 વર્ષ થઈ ગયા અને 18 વર્ષથી ગુજરાતના જિલ્લેથી ખબરો આવે છે. અને એ ખબરોમાં એક વસ્તુ છે કે જે કામ થયું જોઈએ સમાજનું એ પ્રકારની કાંઈ એક્ટિવિટી આપણે મળીએ છીએ, ખાઈએ પીએ છીએ અને છૂટા પડીએ છીએ. એનાથી સમાજને કોઈ બેનિફિટ મળતો નથી. દર મહિને ગુજરાતભરના ન્યૂઝ મીડિયાને જે પાયાનું કામ થવું જોઈએ, શિક્ષણનું થવું જોઈએ. આજે તમને ખ્યાલ હશે ગુજરાત સરકારના આંકડા જે 54% બાળકો ડ્રોપ આઉટ થઈ છે અનુસૂચિત જાતિમાંથી. તો આ જ આપણું ભાઈ આપણે કહીએ છીએ અમે શિક્ષિત થઈ ગયા, તો ગુજરાત સરકાર થઈ ગયા અનુસૂચિત જાતિ 54% ડ્રોપ આઉટ 10મા ધોરણ છે. સંગઠનની વાત કરીએ તો આપણે ઘર સંગઠન કહી શકીએ. મેં ગયા વર્ષે 3 જિલ્લાની યાત્રા કરી, વડોદરા, છોટો, 18 તાલુકા પ્લેસ કરીને આવ્યો. એક જિલ્લામાં 700 થી 800 સંગઠનો બધા સંગઠન કરે છે, પણ પોતપોતાના મર્યાદિત જેની ક્ષમતા કેટલી હોય તે તાલુકા પૂરતી પણ આપણી પાસે કોઈ જિલ્લા સ્તરનું સંગઠન નથી, રાજ્યનું સત્તા નથી. જો આપણે સામૂહિક રીતે કોઈ વ્યક્તિગત સંગઠન નહીં, સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિના સંગઠન તરીકે કામ કરીએ તો જ સંગઠન કહેવાય.
અને શિક્ષણ અને સંગઠન થાય તો જ આપણો સંઘર્ષ સફળ થઈ શકે. એટલે આ વાત બાબા સાહેબે 100 વર્ષ પહેલાં કીધી. આજે 100 વર્ષ પછી પણ આપણે ત્યાં ત્યાં છે. અને હું સમજુ છું કે આ સમાજે આ બાબા સાહેબના સૂત્રને જે અપનાવવામાં પૂર્ણ રાખી છે. ધન્યવાદ દિનેશભાઈ. અને જે કાર્યક્રમમાં લોકોને ઘણી બધી સમજણ પડી અને જે લોકો આ ત્રિસૂત્રને કદાચ ભૂલી ગયા છે તો એ હવે યાદ પણ કરશે અને હું તો ઈચ્છું છું કે એ લોકો આ ત્રિસૂત્રને ફોલો પણ કરે. તો હું દિનેશભાઈ તમને એક છેલ્લો સવાલ પૂછીશ કે આવા કાર્યક્રમો તમે ફરીવાર કરશો? હા, આ શરૂઆત હતી ત્રિસૂત્રના શતાબ્દી વર્ષની શરૂઆત છે. 20 જુલાઈ 1924માં બાબા સાહેબે જે સૂત્ર આપ્યું હતું એ શતાબ્દી વર્ષની આખી શરૂઆત થઈ ગઈ. અને આ શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન ગુજરાતમાં પણ 4 ઝોનમાં મારે કાર્યક્રમ કરવાના છે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાત. ત્યાં દરેક કાર્યક્રમમાં 7 થી 8 જિલ્લાના લોકોને સંગઠિત કરી ખાસ કરીને શૈક્ષણિક સંસ્થાનો બોલાવી કે આપણે જે કરીએ છીએ એ કેવા શિક્ષણના કાર્યક્રમ થાય છે. પેટા જ્ઞાતિ તરીકે થાય છે. વણકર સમાજના વિદ્યાર્થી સંમેલન, રોહિત સમાજના વિદ્યાર્થી સંમેલન, વાલ્મીકી સમાજના વિદ્યાર્થી સંમેલન. શું શિક્ષણના અધિકાર બાબા સાહેબે પેટા જ્ઞાતિ લેવલ આપ્યા છે? સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ તરીકે વિદ્યાર્થીના અને શિક્ષણના કાર્યક્રમ સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ ધોરણે જ થવા જોઈએ. આ મેગેઝિન દ્વારા છેલ્લા 13 વર્ષથી રાજકોટમાં સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિનો રાજકોટ શહેર અનુસૂચિત જાતિ કમિટી દ્વારા કાર્યક્રમ થાય છે. રાજકોટના 40 વિસ્તારોમાં રહેતા બાળકો પછી કોઈ પણ પેટા જ્ઞાતિ ના હોય, કોઈ પણ જિલ્લા ના હોય, દર વર્ષે ત્યાં આગળ 1000 બાળકોનો કાર્યક્રમ અમે છેલ્લા 13 વર્ષથી કરીએ છીએ. હું ઈચ્છું કે દરેક જિલ્લા કક્ષાએ દરેક વિસ્તારમાં સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ તરીકે શિક્ષણના કાર્યક્રમ. દિનેશભાઈ, તમે ગુજરાતમાં રહો છો, ગુજરાતી સામયિક ચલાવી રહ્યા છો અને સારું એવું નામના પણ થઈ છે અને હવે મુંબઈના પણ ઘરે ઘરમાં વધારે કરીને જોવામાં આવે છે. તો મને એમ કે આ કાર્યક્રમ તમને મુંબઈ કરવાનું મન કેવી રીતે થયું? મુંબઈ એ પણ ગુજરાતની સાથેથી છૂટું પડેલું છે અને અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ મેગેઝિનના અહીંના વાચકો મુંબઈના લગભગ દરેક ઇલાકામાં છે. એટલે મુંબઈની ભૂગોળથી મુંબઈની સામાજિક અને શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિ હું બહુ નજીકથી વાકેફ છું. અહીંની પ્રવૃત્તિના સમાચાર પણ મેગેઝિનમાં આવે છે. અહીંના જે માહોલ છે એને ગુજરાતની બહુ અલગ જોતો નથી. અહીંયા પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે. તો અહીંયા પણ આ જ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ થાય અને જે હોલમાંથી બાબા સાહેબે ત્રિસૂત્ર આપ્યું ત્યાંથી શરૂઆત થાય. બાબા સાહેબના પોતાના હસ્તેથી આજે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે. એટલે મુંબઈમાં પણ આ જ કામ છે. હું તો સમગ્ર ભારત કક્ષાએ કહું છું, બાબા સાહેબે ભારત દેશના 1100 પેટા જ્ઞાતિઓને અનુસૂચિત જાતિમાં સમાવે છે. એટલે આ કોઈ એક વિસ્તાર પૂરતી વાત નથી. જ્યાં જ્યાં આ વાત ફેલાય, જે મનમાં જેને બાબા સાહેબે માનતા હોય એ દરેક વ્યક્તિએ સંગઠિત અને શિક્ષણ થવાના કામને ઉપાડી લેવું. દિનેશભાઈ, તમારા વિચારો પણ બહુ સરસ મજાના છે અને સરસ મજાનો કાર્યક્રમ પણ તમે કર્યો. પણ હું એમ કહેવા માંગુ છું કે હવે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ કાર્યક્રમ કરો તો યુવા વર્ગને આમાં સામેલ કરો. કારણ કે જે અત્યારે તો જે આપણો વર્ગ છે એ તો બધું જાણે છે, આપણા આંબેડકરના જે વિચારો છે એને ફોલો પણ કરે છે, પણ યુવા વર્ગને હજુ ખબર પણ નથી અને એ લોકો અલગ દિશામાં જઈ રહ્યા છે. તો હું તમને એમ કહેવું કે યુવા વર્ગ માટે આવા કાર્યક્રમ કરશો તમે? આ બતાવી રહ્યું છે કે આપણી સામાજિક પ્રવૃત્તિ કઈ કક્ષાએ થઈ રહી છે. આપણે સામાજિક કાર્યો કરીએ છીએ એમાં કોઈ યુવા વર્ગને જોડતા નથી, એનું આ પ્રતિબિંબ છે. એ જે લોકો સમાજના કાર્યો કરીએ છીએ એના માટે ચિંતનનો વિષય છે. કેમ નથી સમાજમાં જોડતું? કારણ કે યુવા પેઢીને આપણે જોડી નથી સામાજિક કાર્યોમાં. જો કોઈ કાર્યમાં આવે એ આવ્યા અને જતા રહ્યા, પરંતુ યુવા પેઢીના માટેના ભાવિ આયોજન જ્યારે આપણે કરવા લાગશું ત્યારે જ યુવા પેઢી આપણે જોડે. એના લગતા આપણી પાસે કોઈ વિચારો નથી. તમે યુવા પેઢી માટેનું ભાવિ આયોજન રજૂ કરો, એના માટેના કાર્યક્રમ રજૂ કરો તો ચોક્કસ યુવાનો જોડે આપી શકે. ધન્યવાદ. કિશોરભાઈ મારી સાથે છે. કિશોરભાઈ, તમે પણ આ સાહેબના કાર્યક્રમો કરશો. તમારું શ્યામજી નાનજી મારવાડી ટ્રસ્ટ ઘણા બધા સારા એવા એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ પણ લઈ રહ્યા છે. તો તમે યુવા માટે કાર્યક્રમ માટે કંઈક કરશો? જરૂરથી કરશું. અને હંમેશા આનો જે અનુભવ મળ્યો છે એ અનુભવનો અમે આ સમાજના યુવા વર્ગને એનો ઉપયોગ થાય એ હંમેશા અમારા પ્રયત્ન રહેશે. તો આ તમારા દિલીપભાઈ અને આપણા કિશોરભાઈ મારવાડી, જેમના બંનેનો સૌથી આ સરસ મજાનો સફળ પ્રયોગ થયો. અને હું સમાજના દરેક બાબતને કહીશ કે તમે આ ટાઈપના કાર્યક્રમો કરો, સમાજમાં જાગૃતતા લાવો, જેથી આપણો સમાજ આગળ વધે અને ખૂબ નામ ના કરે. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ પ્રતિકભાઈ. આપના માધ્યમથી અમારી વાત આપના દર્શકો સુધી પહોંચે માટે આપનો પણ ધન્યવાદ.
ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, આ જે સરસ મજાનો કાર્યક્રમ તમે જોયો માણ્યો અને તમને ઘણા બધા વિચારો પણ આવ્યા કે આ કાર્યક્રમનું કોઈ રીતે વિચાર કરી શકે. તો આ કાર્યક્રમના જે કરતા હતા છે આપણા કિશોરભાઈ મારવાડીના ટ્રસ્ટના થ્રુથી શ્યામજી નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ દ્વારા અને સૌરભ મેગેઝિનના દ્વારા આ સરસ મજાનો કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં હતો. તો આ કાર્યક્રમ કેવી રીતે ગોઠવવાનું મન થયું એ વિશે કિશોરભાઈ 2 શબ્દમાં કહેશો. આપણે શ્યામજી નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ અને અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ રાજકોટ દ્વારા અમને વિચાર આવ્યો કે સમાજ આપણો વેરવિખેર થયેલો છે એને એકત્ર લાવવો છે. તો ચાલો આપણે એક પ્રયત્ન કરીએ અને અમને આ મોકો મળી ગયો. ત્રિસૂત્રી કાર્યક્રમનો 100 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. તો મેં કીધું ચાલો આ બહાનું લઈને આપણે લોકોને એકત્ર કરીએ અને સમાજમાં એકતા આવે એ માટેનો પ્રયત્ન કરીએ. સમાજ શિક્ષિત બને, સંગઠિત બને અને સંઘર્ષ કરે એ જ ઉદ્દેશ સાથે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા. અને ભેગા થયા પછી આપણે એવો વિચાર કર્યો કે સમાજ આપણો જે જાગૃત છે આજે આ હોલમાં જે ઉપસ્થિતિ હતી લોકો જોયું તમે કે કેટલો સમાજ આપણો સંગઠિત છે અને આવી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં સંગઠિત થતા નથી આપણે, એનું દુઃખ છે. વધારે ના કહેતા કિશોરભાઈ મારવાડી આપ સર્વેનો શ્યામજી નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ જાતિ સૌરભ રાજકોટ બંને દ્વારા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ કિશોરભાઈ તમારો અને તમારી સંસ્થાનો અને સૌરભ મેગેઝિનના દિનેશભાઈ કે તમે લોકોના આ વિચારો મળીને આટલો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ થયો અને લોકોને ઘણી જાણકારી મળી અને આપણો સમાજ આમાં આગળ વધશે એવી પ્રાર્થના સાથે જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્કાર મિત્રો, જે રીતે આપણે શતાબ્દી વર્ષ મનાવીએ છીએ તેથી સૂચનો આપણા જે હતા બાબા સાહેબ આંબેડકર. તો આજે અમારા પાસે છે ગોવિંદભાઈ, જે દલિત મિત્ર નામે પ્રખ્યાત છે કારણ કે એમના માટે આપણા દલિત સમાજ બહુ પ્યારો છે. એમના માટે હંમેશા લડી રહ્યા છે અને આગળ પણ લડતા રહે છે. તો ગોવિંદભાઈ, તમે આજે મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છે શ્યામજી નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ દ્વારા, તો એના વિશે 2 શબ્દ કહેજો. આ જે કાર્યક્રમ છે અને પ્લસ એ પણ બાબા સાહેબની ચળવળ મારો ટ્રસ્ટ અને આ સમાજ માટે એક એવી ચળવળ ઉભરાવવા ટ્રસ્ટ છે અને આ સમાજે આજે આ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી અમારી જેવા સૌ નાના કાર્યકર્તાઓને સૌ સમાજના મુદ્દા બોલાવ્યા છે. એમના વિચારો અહીંયા રાખવામાં આવશે અને સમાજની અંદર જે ઉણપ છે તે દૂર કરવા માટે અહીંયા સૌનું માર્ગદર્શન કરવામાં આવશે. અને આ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી આજે આ કાર્યક્રમ રાખ્યો એ સાથે જ આવા કાર્યક્રમો સમાજના અમારે જસીનભાઈ સુરતમાં પણ આ રીતે કાર્યક્રમ રાખે છે. વર્ષમાં એમના કાર્યક્રમ થાય છે. તો આ રીતના કાર્યક્રમની ખાતરે તો અમારા જે વિચારો છે એ સમાજ સુધી પહોંચે અને અમે જે અત્યાર સુધી લડાઈ કરી રહ્યા છીએ આ આપણું સમાજ છે. અહીંયા પણ સફાઈનું કામ કરે છે, એ આ ધંધામાં લાગે છે. હવે અહીંયા લોકો છે એમની પાસે રોજગાર નથી તો એની સિવાય પર્યાય નથી. હવે એની અંદરના અધિકારો જે એમને મળવા જોઈએ એની લડાઈ 50 વર્ષથી લઈ રહી છે અને એની જોરદાર લડાઈ ચાલુ છે. પણ મને દુઃખ મારા સમાજનું છે કે મારા સમાજનું એમાં 1% પણ યોગદાન નથી. ટોટલ મારા કામની અંદર યુદ્ધ કરવું હોય, યુદ્ધ સંતોષિત આવવું હોય તો એ સૌથી પહેલાં મારી સમાજ ભાગે. તો હું એક સમાજને મારે જાહેર આ કાર્યક્રમના દ્વારા હું વિનંતી કરીશ કે આવો ભાઈ અમે તમારી માટે જ કામ કરીએ છીએ. મને કંઈ ઘર મળવાનું નથી, ઘર તમને મળવાનું, રોજગાર તમને મળવાનો, જે કાંઈ કરું છું તમારા માટે નહીં કરું. કોઈ પૈસાની તમારી પાસે લાલચ નથી. હું મન ધન લગાડીને કામ કરું છું સમાજ માટે. તો સમાજે સૌએ એક વિચારમાં આવવું જોઈએ. ત્યાં સુધી સમાજનું કોઈ પણ આર્થિક બાજુ નુકસાન ન કરતા મારી આર્થિક ભારતીય સમાજની કોંગ્રેસ કામ કરે છે. અને આજ જે અમારો વચ્ચેનો કાર્યક્રમ છે એમને મારી શુભકામના અને વીકરને આ પ્રસિદ્ધ તમારું ટીવી ચેનલ એને મારી શુભકામના. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. તો આતા મારા દલિત મિત્રો ગોવિંદભાઈ, જેમના શબ્દોથી લોકો હંમેશા સાંભળવા માટે ઈચ્છુક હોય છે અને એમને જે 2 શબ્દ કીધા તેથી આપણા સમાજની આંખો ખુલે અને આગળ પણ એમને વિચારોને અવલંબે એવી પ્રાર્થના સાથે. ધન્યવાદ.
તો દર્શક મિત્રો, જે મહોત્સવ આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરના 3 સૂત્રો દ્વારા જે મહોત્સવ મનાવવામાં આવે છે, જે આપણા પરિણમાં જ થયો હતો દામોદર હોલમાં, અને એ પ્રસંગને 100 વર્ષ પછી લઈ આવનાર એકમાત્ર આપણા ભરતભાઈ મારવાડી અને એમનું ટ્રસ્ટ, જે આ બધા સમાજને એકત્ર કરીને આ મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છે. તો એમને પૂછીએ કે તમને આ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો? જય ભીમ. આ વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરે ભરૂચ હિતકરણી સભાની રચના દામોદર રોડ ખાતે 1924 જુલાઈએ કરી હતી, અને એ બહિષ્કૃત હિતકરણી સભાની જ્યારે રચના કરવામાં આવી ત્યારે મારા મોટા બાપા સામતનાથજી મારવાડી, શ્યામજીનાથજી મારવાડી, ડૉક્ટર પીજી સોલંકી, ઝીણાભાઈ કાકડિયા અને અમદાવાદના કેશવજી રણછોડ વાઘેલા, આ આપણા ભાઈઓ આ ટ્રસ્ટની અંદર, આ બહિષ્કૃત હિતકરણી સભાની અંદર ટ્રસ્ટી તરીકે અને કમિટી મેમ્બર તરીકે કામ કરતા હતા. અને જ્યારે આજે 100 વર્ષ થઈ રહ્યા છે ત્યારે દરેક દિવસે અમે આ બાબા સાહેબનું ઘણું ને ઘણું વાંચીએ. અને બહિષ્કૃત હિતકરણી સભાની એક જો બુક છે ડૉક્ટર પીજી સોલંકીએ લખેલી, અને એની અંદર આ બધો જ ઉલ્લેખ હોવાથી અમારી નજર સમક્ષ એમ હતું કે આ જુલાઈ મહિનો આવી ગયો છે અને શતાબ્દી વર્ષ છે. તો જ્યારે મારા બાપુજી અને મારા મોટા બાપા આની અંદર ટ્રસ્ટી તરીકે હોય ત્યારે અમને એવો વિચાર આવ્યો કે આ મહોત્સવની શરૂઆત જ્યાંથી બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ સૂત્ર આપ્યું હતું ત્યાંથી જ આપણે આ ઉત્સવની શરૂઆત કરીએ. આ ઉત્સવની શરૂઆત કર્યા પછી ગુજરાતની અંદર ગાંધીનગર, સુરત, બરોડા, રાજકોટ અને ભાવનગર, આ દરેક ઠેકાણે ગુજરાતના ચારેય દિશાની અંદર આ સૂત્રનો ફેલાવો કરશું, આ મહોત્સવનો ફેલાવો કરશું. અને અમારી એક જ ઈચ્છા છે કે આપણે હજુ સુધી સંગઠિત થઈ શક્યા નથી. તો આ મહોત્સવ દરમિયાન અમારું એક જ વિચાર છે કે શૈક્ષણિક રીતે આ મુંબઈની અંદર, પછી અમદાવાદની અંદર અને દરેક ઠેકાણે વિદ્યાર્થીઓનો જે સન્માન સમારંભ યોજાય છે એ દરેક સંસ્થાઓ અલગ અલગ રીતે કરે છે. એ ન થતાં અમે એવા પ્રયત્ન કરશું કે એક જ પ્રસંગ એવો ઊભો કરીએ કે જેની અંદર મુંબઈની બધી જ સંસ્થાઓ ભેગી થઈને એક ભવ્ય સન્માન સમારંભ યોજે. અને એ સમારંભની અંદર આપણા ઘણા બધા જે સારી પોસ્ટ ઉપર ગયા છે એઓને આપણે આપણા વિદ્યાર્થી સમક્ષ હાજર કરીએ, અને એ હાજરી જોઈને એમનો ઉત્સાહ વધે ભણતર પ્રત્યે. અને આ વિચારથી અમે આ ઉત્સવ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે વિકેર ફાઉન્ડેશન, એમની કામગીરી અમે જોઈએ છે, ઘણા વર્ષોથી એવો પ્રયત્ન કરે છે સમાજના દરેક પ્રશ્નોને રજૂઆત કરવામાં. આ તકે હું વિકેર ફાઉન્ડેશનના પ્રતિકભાઈ કુમાર અને મિસ કલ્પનાબેન ધારિયાનો ઘણો આભારી છું. અનેક સરળતા પ્રશ્નો લોકો સમક્ષ લાવી અને એ મૂકતા હોય છે. આજે પણ એવો અહીંયા અમારા જે ઉત્સવ છે એને લોકો સમક્ષ રજૂઆત કરવા માટે પધાર્યા છે. એ માટે હું એમને ધન્યવાદ આપું છું, હું એમનો આભારી છું. જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ. જય ભીમ. ધન્યવાદ ભરતભાઈ. બસ આ રીતે સમાજને એકત્ર થતા એવા નવા કાર્યક્રમો લેતા હતા જેથી આપણા સમાજનું કલ્યાણ થાય. હું પ્રતિક મોડ, વીકે દેશથી. ધન્યવાદ. જે આપણા સમાજના લોક લાડીલા પપ્પુભાઈ રાભડિયા. પપ્પુભાઈ, આજે જ્યારે આંબેડકર સાહેબના 30 સૂત્ર પર આટલો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો તો એ બદલ તમે શું કહેવા માંગશો? ખરેખર આ સરાહનીય ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ છે. અને આજે ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબ એમના પૌત્ર એ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા, અને એમની હાજરીમાં આજે દામોદર હોલમાં 1924માં જ્યારે બાબા સાહેબે આ 3 સૂત્ર સમાજને દીધું હતું, શિક્ષિત બના,
સંગઠિત વ્हा અને સંઘર્ષ કરા. આ જે 3 સૂત્ર હતું એ સમાજે આત્મપરીક્ષણ કરીને આજે સમાજમાં 3 સૂત્રનું અમલ થઈ રહ્યું છે. અને આજે સમાજે જે કાંઈ કાર્યક્રમ રાખ્યો આજે ખરેખર સરાહનીય છે. તો હું અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ પુસ્તિકા અને એમના સર્વ ટ્રસ્ટીને હું આભાર વ્યક્ત કરીશ કે ખરેખર આ સરાહનીય કાર્યક્રમ કર્યો અને અમને સન્માનિત કર્યા, એટલે એમને હું ધન્યવાદ આપીશ ટ્રસ્ટીને. અને આ એક સારો મેસેજ હતો. આ ભારત દેશમાં આ મેસેજનું પાલન થવું જોઈએ એ કહીને મારો બેસ. જય ભીમ. જય ભીમ. ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો, અમારી સાથે છે કેમચંદભાઈ. કેમચંદભાઈ, આજે જ્યારે સૂત્રો છે બાબા સાહેબના મોટા સૂત્ર હતા શિક્ષિત બનો, સંગઠિત થાવ, અને આના માટે તમે પણ લડી રહ્યા છો, તો આજના ઉત્સવ માટે તમે બે શબ્દ કહેશો? આજનો તો મારવાડી સાહેબ જે સૂચના કરી છે એમનો પહેલો તો આભાર માનવામાં. લોક જાગૃતિ માટે બાબા સાહેબ આંબેડકરે 100 વર્ષ પહેલાં લોકોને એ ચેતના આપી કે શિક્ષિત બનો પહેલાં તો સંગઠિત બનો, પછી સંઘર્ષ કરો. એ સંઘર્ષ વગર કોઈ પ્રકારની આપણને સફળતા મળતી નથી. ખરેખરથી બાબા સાહેબ આંબેડકરે પ્રત્યેક કેસમાં જાતે લડ્યા. 10 વર્ષ પછી એમને ન્યાય મળે સંઘર્ષ કરે. આ પ્રેરણા લઈને આપણા લોકોએ આજે જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, પ્રોગ્રામમાં જ્ઞાતિજનોને એક જ વિનંતી કરીશ કે મતભેદ પોતાનામાં રાખજો. સમાજમાં કોઈ બી પ્રકારનો મતભેદ રાખશો નહીં, મનભેદ રાખશો નહીં. બધા એકત્રિત થઈ અને લડીશું. આ આજના યુગમાં આપણી જે સફળતા છે નક્કી આપણે સફળતા મેળવી દઈશું. સફળતાના શિરીને આ સમાજ ઘણો પાછળ છે. ઘણો એટલે દલિતોની વસ્તીમાં અમને પોતે દલિત કહેવામાં આવે છે. આત્માની વિડીયો દ્વારા વી કેરના વિડીયો દ્વારા જે સંદેશો પહોંચાડે છે પોતાના બાળકોને માનવ લોકોને બધાને વિનંતી કરે છે. જય ધન્યવાદ કેમચંદભાઈ. જે શ્યામજીનાજી મારોડી ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આ એક મહોત્સવ મનાવવામાં આવે છે અને સમાજને એકત્ર કર્યા તે બદલ એમનો આભાર. અને બસ આવી રીતે સમાજ એક સાથે રહેશે એવી પ્રાર્થના. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, હું કલ્પના મુંબઈ વીકેન્ડથી આપનું સ્વાગત કરું છું. જે રીતે જોઈ રહ્યા છો, આજે અમે દામોદર રોડમાં બધા સૌ ભેગા થયા છે, કારણ કે આજે શતાબ્દીનું મહાઉત્સવ નાનજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત. તો આજે આપણે મળ્યા સૌને મળીએ અને એના બાઇટ્સ લઈએ, કારણ કે આ 100 વર્ષની ઉજવણી કોઈ નાની નથી. તો જે રીતે આપણે આંબેડકર કહી ગયા છે, શિક્ષિત બનો, સંઘર્ષ કરો અને સંગઠિત રહો, તો એના ઉદ્દેશ પર આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. તો મારી સાથે છે જયસિંહભાઈ. જયસિંહભાઈ, જે આ ઉત્સવ રાખ્યો છે એના બારામાં તમે શું કહેવા માંગો છો? આ બારામાં એમ કહેવાનું છે કે આજથી 100 વર્ષ પહેલાં પરમ પૂજ્ય શ્રી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એક સમાજને સૂત્ર આપ્યું હતું. એ આપણે બધા શિક્ષિત થઈએ, સંગઠિત થઈએ અને પછી સંઘર્ષ કરીએ. આજે આ સૂત્રને 20 જુલાઈ 2023 બરાબર 100 વર્ષ પૂરા થશે. અને આ સૂત્ર અહીંયા પરેલ દામોદર હોલ ખાતેથી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપ્યું હતું. અને આ સૂત્રએ છે ને આપણા સમાજની અંદર એક શિક્ષણની જ્વાળા જળગાવી, પછી બીજું એક સંગઠિત થવાની ભાવના આપણા લોકોમાં કેળવી અને સંઘર્ષ કરવાની પણ ભાવના આપણા લોકોમાં કેળવી. અને આ ત્રણેય સૂત્રને ચરિતાર્થ આજે 100 વર્ષમાં ઘણું બધું આપણે કરી શક્યા છીએ. જેની ઉજવણી માટે લઈને આજે અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ કે જે રાજકોટથી પ્રકાશિત થાય છે, શ્રી દિનેશભાઈ પરમાર એને પ્રકાશિત કરે છે. અને એમની સાથે મુંબઈનું શ્રી શ્યામજી નાનજી મારવાડી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે અને એમના ટ્રસ્ટની સાથે બાબા સાહેબે જે બહિષ્કૃત સમાજ મંડળની જે રચના કરી હતી એ પણ એમણે હવે પુનઃ જાગૃત કર્યું છે. અને
આ બંને ત્રણ વસ્તુને સમાવિષ્ટ કરી આજનો આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને લોકોને એક હાકલ કરવામાં આવી છે કે હજી પણ આપણી શિક્ષણ પૂરું થયું નથી, હજી પણ આપણે સંગઠિત થયા નથી, હજી પણ આપણે નાના ગોળ પરગણાઓની અંદર રહીએ છીએ અને સંઘર્ષ તો કરી જ શકતા નથી. કારણ કે રાજકારણની અંદર આટલી મોટી સત્તાઓ પડી છે કે જે સત્તાઓ આપણા સંઘર્ષને છે ને એકદમ મસળી નાખે છે, એકદમ શું કે છૂટું કરી નાખે છે. બેસિકલી હજી પણ આપણે શિક્ષણમાં આજે આપણે થોડું કંઈક હાસિલ કરી શક્યા છીએ, પરંતુ સંગઠિત બની શક્યા નથી. આ એક નરી વાસ્તવિકતા છે અને આ આપણે સ્વીકારવી પડશે. અને જો હજી આવનારું દાયકો શતક આપણે જો આમાંથી ઉપર આવવું હોય તો બાબા સાહેબનું જે બીજું સૂત્ર છે કે સંગઠિત બનો, હવે એ સ્ટેજ આવે છે અને સંગઠિત બનવા માટે થઈને દરેકે પોતપોતાનું અમુક ભાગનું તિલાંજલિ આપવી પડશે, એટલું હું કહું છું. જય ભીમ. સરસ જયસિંહભાઈ, તમે બહુ સારી સ્પીચ આપી. કારણ કે લોકોને જાગૃત થવા માટે સંગઠિત થવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે આપણો સમાજ નાનો સમાજ નથી, બહુ મોટો સમાજ છે. અગર આપણે આજે જાગૃત નહીં થશું તો ક્યારે થશે? તો આવો આજે મળી આ મહોત્સવમાં અને લોકો શું કહે છે જાણીએ બાબા આંબેડકરના વિશે. દર્શક મિત્રો, અમારી પાસે છે મુંબઈ વેગવા પંચાયત આપણું મહારાષ્ટ્રથી આવે છે હેમંતભાઈ, મોહમ્મદભાઈ અને એમના સાથીદારો. તો આપણે એમની સાથે પૂછીએ, હેમંતભાઈ, તમને આજે જે શતાબ્દી મહોત્સવ બાબા સાહેબ આંબેડકરના શતાબ્દી વર્ષ મનાવી રહ્યા છે તો એ બધું તમે શું કહેવાનું છે? સારી વાત કહેવાય. તો બાબા સાહેબને તો હર હંમેશા આપણને યાદ કરવા જોઈએ અને જ્યારે બી મોકો મળે ત્યારે બાબા સાહેબે આપણને સીધેલા જે બી કાર્યો છે એના પર આપણને ચાલવું જોઈએ અને હર હંમેશ આપણને ના ભૂલવું જોઈએ કે આપણે બાબા સાહેબના વંશજો છીએ અને આપણે આપણા સમાજ માટે, આપણા દીકરાઓ માટે આપણને હર હંમેશ એમના કરેલા કાર્યો અને આપણી જે બંધારણ છે એને અનુલક્ષીને ચાલીએ એવું આપણને હર હંમેશ ધ્યાન રાખવાનું અને આપણે કદાચ ના ભૂલવું. ધન્યવાદ હેમંતભાઈ. સાથે સાથે અમારા ભાઈ મોહમ્મદલાલભાઈ છે. મોહમ્મદલાલભાઈ, તમે આ વિશે 2 શબ્દ કહેશો? આજે પ્રોગ્રામ છે, આજનો બહુ સરસ પ્રોગ્રામ છે અને આવી રીતે પ્રોગ્રામ લીધા તો પહેલાં હું પ્રોગ્રામ કહી શકતું હોય તો આપણા જે એરિયા છે મોટા ત્યાં પણ આવી રીતના થાય તો બાબા સાહેબ વિશે જાણકારી મળે. ઘણા બાળકોને જો ખબર નથી કે બાબા સાહેબ એ આપણા માટે શું છે, તો એ વિષય પર આવી રીતના પ્રોગ્રામ બધા મળીને આવી રીતના કરવા જરૂરી છે. તો જાણકારી જે મળશે તે એમાં જાગૃતતા આપશે. ધન્યવાદ હેમંતભાઈ, મોહમ્મદલાલભાઈ અને એમની ટીમનો કે જેમણે સારા બાયડા આપણા સમાજને નોંધ રહેશે. ધન્યવાદ. હું એકવાર મુંબઈ વીકેન્ડ આપનું સ્વાગત કરું છું. મારી પાસે સુભા છે, વાજીભાઈ વિરાજ છે, શિક્ષિતમાં બહુ સારા પ્રખ્યાત છે, શિક્ષિતના બારામાં સારું જ્ઞાન છે. તો આપણે એમને પૂછીએ બાબા આંબેડકરના સિદ્ધાંતના બારામાં કે આપણે આ યુગમાં શિક્ષિતનું કેટલું મહત્વ છે? શિક્ષણનું મહત્ત્વ જેટલું જે શિક્ષિત વ્યક્તિઓ આપણા મુંબઈમાં જે થયા અને એ પ્રમાણે એમણે જે પ્રયત્ન કર્યા તો દરેક શિક્ષિત ભાઈઓ અને બહેનોને ગવર્મેન્ટ અને તેમજ બીજા વિવિધ ક્ષેત્રમાં સારામાં સારી નોકરી એ લોકો પ્રાપ્ત કરી શક્યા અને ઉચ્ચ હોદ્દા સુધી પહોંચ્યા છે. તો શિક્ષણ એક એવું શસ્ત્ર છે કે આપણને સામાજિક અને આર્થિક આપણો ઉત્થાન થાય છે. તેમજ આજે અહીંયા અનુસૂચિત જાતિ સૌરભ જે રાજકોટથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે એમણે અને મુંબઈથી શ્યામજીનાથજી મારવાડી સ્મારક ટ્રસ્ટ છે એમના સંયુક્ત પ્રયત્નથી આજે અહીંયા જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે દામોદર રોડમાં 1924માં જુલાઈ મહિનામાં જે બહિષ્કૃત હિતકારણી સભાનું આયોજન કર્યું હતું અને એમાં જે સૂત્ર આપ્યું હતું, જે સ્લોગન આપ્યું હતું, શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો. આજે જે સૂત્ર 3 સૂત્ર આપ્યા હતા એની બહુ જ સારામાં સારી અસર આપણા દલિત
સમાજના દરેકે દરેક વ્યક્તિઓ પર પડી હતી અને એમાંથી બોધ પણ એટલો બધો લીધો કે એના કારણે જે શિક્ષણનું પ્રમાણ બહુ વેગથી આપણે થયું, આપણું શિક્ષણનું પ્રમાણ વધી ગયું અને એના કારણે ઘણી સારી નોકરીઓ પણ મળી અને ત્યાર પછી આપણા સમાજમાં સંગઠિત પણ થયા અને એના કારણે જે વિવિધ જે સમસ્યાઓ આવી અને ખાસ કરીને જે મહાલક્ષ્મી વિસ્તારમાં અને મુંબઈમાં જે પીટી ગેસની જે સમસ્યા ઊભી થઈ હતી અને પીટી ગેસ બંધ થયા હતા એને લઈને મહાલક્ષ્મીમાં દરેકે દરેક આપણા જે યુવા કાર્યકર્તાઓ હતા, સુનિલભાઈ ચૌહાણ, મહેશભાઈ મહિડા, દીપકભાઈ બારિયા અને ઇતર ભાઈઓ એ બધે મળી અને એ વખતના આપણા નગર સેવિકા બેન મારું, હંસાબેન મારું, એમનો સંપર્ક કરી અને એમણે આઝાદ મેદાનમાં ઉપવાસ પર બેઠા હતા અને એ દ્વારા સંગઠિત થયા હતા અને સંગઠિત થયા એના કારણે આપણે જે પીટી ગેસની જે સમસ્યા હતી એમાં સફળ થયા. એવી જ રીતે મહાલક્ષ્મી વિસ્તારમાં જે ઓનરશિપનો જે ઇસ્યુ હતો એ બાબતમાં પણ આપણા સમાજના બધા કાર્યકર્તાઓ, પંચાયતના કાર્યકર્તાઓ, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ એ બધાએ મળી અને યુનાઇટેડ થઈ અને સંયુક્ત પ્રયાસ કર્યો તો મહાલક્ષ્મી વિસ્તારમાં જે ઓનરશિપની જે સમસ્યા હતી એમાં પણ સફળતા મળી છે. એટલે બાબા સાહેબે જે સૂત્ર આપ્યા હતા એ પ્રમાણે જે આપણા સમાજે અપનાવ્યું, શિક્ષા લીધી, સંગઠિત થયા અને સંઘર્ષ કર્યો તો એના કારણે ઘણી બધી આપણી સફળતા એમાં મળી છે. તો હું આજના તકે આજના સમાજના દરેકે દરેક વ્યક્તિ અને કાર્યકર્તાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આવતા દિવસોમાં પણ આપણે બધા સંગઠિત થઈ અને આપણે સંઘર્ષ કરી અને આપણી જે સમસ્યાઓ છે એને આપણે જરૂરથી સફળ થઈશું અને આજની આ ચેનલ વીકેર ન્યૂઝે જે આ પ્રયત્ન કર્યો છે એમને હું ધન્યવાદ આપું છું. દર્શક મિત્રો, જ્યારે આપણે આંબેડકરના 30 શતાબ્દી મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છીએ તો ગુજરાત સમાચારના વરિષ્ઠ પત્રકાર આપણા ધીરજભાઈ મારી સાથે છે. તો મને ગર્વ થાય છે એક પત્રકાર ઇન્ટરવ્યૂ લેતા. તો બસ આ એક ઇન્ટરવ્યૂથી બસ એક બાઇટ લઈ રહ્યા છે. તો બે શબ્દ કહીશ આપણા શતાબ્દી વર્ષ માટે. સૌથી પહેલાં તો આજના આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણ કમિટીને હું શુભેચ્છા આપું છું અને તદુપરાંત જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણને સૂત્ર આપ્યું હતું, શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો, તો આજે આપણે ખરેખર શિક્ષિત બનવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, આપણે સંગઠિત રહેવું જોઈએ અને સંઘર્ષ કરવો જોઈએ આપણી સફળતા મેળવવા માટે. શિક્ષણમાં કે બીજા કોઈ પણ વિષયમાં કંઈ મારી જરૂર પડતી હોય તો તમે 100% મને કહી શકો છો. હું તમને મારાથી બધી બધો પ્રયત્ન કરી શકું. ધન્યવાદ ધીરજભાઈ. સાથે સાથે છે મારી પાસે કિશોરભાઈ મકવાણા. કિશોરભાઈ, તમે શુભેચ્છા આપશો. નમસ્કાર ધીરજભાઈ. તમારી સાથે ગુજરાત સમાચારના ધીરજભાઈએ ઘણું બધું જે કહેવા જેવું તો મારા માટે બહુ ઓછું રાખ્યું છે. પણ હું આ જગ્યા પર ઊભો છું. જગ્યામાં મને આજે પોતાની મારી જાતનો ગર્વ થાય છે. બાબા સાહેબ જ્યાં ભણ્યા હતા એની સ્કૂલમાં અહીંયાથી બાબા સાહેબે જે મંત્ર આપ્યો હતો શિક્ષિત પૂર્વ સંઘર્ષ કર્યો. થોડો પરિચય આપ્યું તો હું સફાઈ કર્મચારી મા બાપનો દીકરો છું. મારા બાપાએ કોલેજ સાફનું કામ કર્યું. આજે હું ડબલ પીએચડી ડૉક્ટર બાબા સાહેબના જે શિક્ષિત બનવાના જે મંત્ર આપ્યો તો એ મંત્રના સાર્થક કરી ડબલ પીએચડી ડૉક્ટર થયો છું. સાથે સાથે આજે હું ભારતની સર્વોચ્ચ સંસ્થા ઇસરોની અંદર સાયન્ટિસ્ટ જે ચંદ્રયાન મિશનની અંદર છે. ચંદ્રયાન મિશનના ઇસરોના સાયન્ટિસ્ટ તરીકે મારી જે સફાઈ કર્મચારી ગુજરાતી ત્યાં પહોંચવા સુધીની જે યાત્રા છે એ યાત્રાની અંદર મેં ભરપૂર સંઘર્ષ કર્યો છે અને આ જગ્યા પર હું છું. બાબા સાહેબે જે મંત્ર આપ્યો હતો એ મંત્રનો મેં જે રીતે સાર્થક કર્યો છે એટલે આપણી સમાજના બીજા જે યુવાનો બાબા સાહેબમાંથી પ્રેરણા લઈ અમારા લોકોએ બાબા સાહેબને જે કાંઈ પ્રેરણા મળીને આગળ વધ્યું છે અમારા માટે બાબા સાહેબ આઇકોનિક હતા. એ રીતે આપણા આવનારી પેઢીના જે વિદ્યાર્થીઓ બાબા સાહેબના આઇકોનિક માની થોડી ઘણી અમારી પાસેથી માર્ગદર્શન છે. ધીરજભાઈ જેમ કીધું જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સમાજ માટે ત્યારે
અવેલેબલ છે. સાથે સાથે આ દેશના ડૉક્ટરો એન્જિનિયરોની સાથે સાથે મોટા કામો માટે છે સાયન્ટિસ્ટોની જરૂર છે. આપણી સમાજના માણસો સાયન્સ અને ટેકનોલોજી આવી બહુ જરૂરી છે. જ્યારે બી આપણા વિદ્યાર્થીઓને આ ક્ષેત્રમાં આવવા માટે ક્યાંક મદદની જરૂર હોય વગેરે અમે ક્યારે પણ માર્ગદર્શન આપવા માટે છે હંમેશા તૈયાર જ રહીશું. ફરીથી હું કહું બાબા સાહેબની આપણે જે શિક્ષણ ભૂમિ એવી સ્કૂલની અંદર આવીના જે શબ્દો આ સંસ્થાના જે શ્યામજીનાથજી સ્મારક ટ્રસ્ટ સાથે સાથે સૌરભ મેગઝીન જ્યારે રાજકોટથી પ્રસિદ્ધ થાય છે એમના એમને જગ્યાએ મહેનત કરીને આજે રાજેન્દ્ર મોદી એમનો ઘણો આભારી સૌરભ એમને આટલો મોટો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખ્યો. કેન્દ્રથી મંત્રીઓના બોલાયા, ગુજરાતી સમાજના આગેવાનો બોલાયા, બધાને મંચ રાખી બધાના મંચો એકત્ર કરી સમાજના આગળ પુશઅપ કરી લઈ જાય છે એની ભાવના સાથે. નમસ્કાર, જય જય. કિશોરભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે જે મતલબ તમારી જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપી છે એ તમારા ફાધર કેવી રીતે કરીને તમે જે શિક્ષણને સિદ્ધાંત કરીને બતાવ્યું તે બધા અમારા દર્શક મિત્રો જોતા હશે તો ખરેખર એ ગર્વ અનુભવ કરશે તમારા પર અને એ પણ પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. તો કિશોરભાઈ, તમારી જે મતલબ જે વ્યાખ્યા લોકો પાસે જશે તો ઘણા લોકો આપણા સુશિક્ષિત થશે. ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, મારી સાથે છે કિશનભાઈ દોડિયા. કિશનભાઈ દોડિયા, આજે જ્યારે આંબેડકરના ત્રિસૂત્ર પર આપણે આ શતાબ્દી મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છીએ તો એ બધું તમે કંઈ કહેશો? ખરેખર આ આપણાની ગૌરવની વાત છે કે આ શિક્ષણ કાર્યક્રમ બાબા સાહેબ આ જ હોલમાં સૂત્રને શરૂઆત કરી હતી અને એનું આજે સૌરભ અને શ્યામજીનાથજી મારવાડી ટ્રસ્ટ આજે લોકો આ કાર્યક્રમ કરે છે અને ખૂબ ખૂબ મારા अभिनंदन. न्यूज एट नाइट में आज सिर्फ इतना. तो जुड़े रहिए, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ. धन्यवाद.